제가 사실 많이 생각하는 주제이기도 하고 또 최근에 이와 관련된 유튜브 영상을 하나 봐가지고 같이 공유해도 좋겠다, 어떻게 생각하시는지 궁금하기도 하고 의견도 받고 싶기도 하고 또 사실은 저와 같이 일을 하는 저희 직원들도 한번 봐주면 좋겠다라는 생각에 준비했습니다. 저는요 조그만한 회사를 운영하고 있죠. 미국, 한국에요. 그리고 저희 같이 일하는 소중한 직원분들이 계시죠. 저 역시도 지금 일을 하기 전에는 한국에서도 그리고 미국에서도 대략 한 10년 가량의 직장 생활을 했죠. 그러면서 이런 생각을 해봤어요. 늘 하는 생각이기도 한데요. 어떻게 하면 회사에서 나의 가치를 제대로 인정받을 수 있을까? 그런 고민이죠. 이거는 직원 그리고 회사 양쪽에서의 고민일 거라고 생각합니다. 일단 직원은요 이런 거겠죠. 제 경험을 봐서는요, 회사를 다닐 때 제 고민은 솔직히 어떻게 하면 월급을 더 많이 받을까 그건 아니었었어요. 물론 근데 이건 저의 개인적인 판단이니까. 저는 어떻게 하면 여기서 인정받고 성공할 수 있을지였어요. 내가 만족하는 성장을 할 수 있을까였어요. 마찬가지잖아요. 월급을 더 받는 게 아니라 해도 결국은 월급 또는 급여, 컴펜세이션, 이게 나의 가치를 인정받는 과정이니까 직장인으로서 그 인정을 받는다는 것이 결국 그런 형태로 드러나는 것이고, 그것은 금전 자체가 중요한 것도 있겠지만 나의 가치를 인정받는 척도로서 평가되는 그 수치이기 때문에 의미가 있는 거죠. 중요한 거죠. 예컨대 너 진짜 수고했어, 잘했어, 근데 없어 라고 말로 때우는 거는 말이 안 되는 거잖아요. 그리고요, 저는 또한 고용주의 입장으로도 생각을 합니다. 모든 회사가 다 그런지는 모르겠어요. 그렇지만 저는 그렇고요. 그리고 아마도 많은 회사들, 대부분의 회사들이 어떻게 하면 같이 일하는 직원들을 차기를 북돋아주고 동기를 부여할 수 있을지를 끊임없이 고민한다는 거죠. 왜? 회사의 성과를 위해서, 성과를 내므로써 회사가 성과를 내는 거니까요. 그걸 어떻게 하면 도와줄 수 있을지, 그래서 장기적으로 윈윈하는 관계를 만들 수 있을지를 계속해서 고민한다라는 거죠. 물론 그와 같은 관계가 가능하게 하기 위해서 가장 중요한 건 좋은 사람을 뽑아야 된다는 것은 분명할 겁니다. 현재 그 회사에서 맡은 일, 그 회사가 하고자 하는 일에 있어서의 방향, 그런 것들을 좋아하는 사람이어야죠. 그게 가장 중요하겠죠. 그리고 나서 회사는 또한 그와 같은 성과에 대해 환경을 제공하고 그 성과를 인정해주는 그런 문화가 필요할 거라는 거죠. 다시 돌아오면요, 급여. 이게 항상 어려운 문제인 것 같아요. 왜? 누군가가 방아쇠를 당겨야 하는 거잖아요. 그러니까 말하자면 직원은 내가 이렇게 할 건데 뭔가가 좀 있었으면 좋겠다라는 그런 생각을 할 것이고요. 회사는 또 반대잖아요. 당신이 이렇게 하는 것에 대해 충분히 인정을 해주겠다라는 거니까 다 일리 있죠. 옳고 그름이 아니죠. 그러면 계속해서 이것만 추상적으로 얘기할 수는 없는 거니까 직원의 입장에서 오늘은 어떻게 하면 내 몸값을 올리고 인정을 받을 수 있는지에 대해 한번 얘기해 보려는 거예요. 이걸 좀 더 구체적으로 보자면 어떻게 하면 내가 연봉 협상을 잘할 수 있겠느냐, 이게 저희 직원들 다 보고 있는 데서 이런 얘기를 하는 게 얼마나 낯간지럽고 정말 솔직한 얘기일지는 모르겠지만 저는 솔직하게 얘기하는 거예요. 그리고 또 이제 저는 이 회사를 운영하는 입장에서 경험한 것을 토대로 조언을 해보려는 거죠. 그런데 그 전에 영상을 한번 보려고 해요. 이건 라밋 세티라고 하는 유명한 파이낸셜 어드바이저예요. 셀럽이기도 하고 넷플릭스에서도 How to Get Rich라고 하는 그런 리얼리티 쇼를 지금 운영하기도 있고요. 그 다음에 부자 되는 법 가르쳐준다라는 그런 뉴욕타임스 베스트셀러 책도 있는데요. 이분이 얘기하는 그런 하나의 어떤 그 설명, 에피소드에 대한 걸 같이 한번 보시죠. Most people, they walk into their boss's office and they go, I'd like to have more money. And their boss is like, and? I'd like to have a Ferrari, and? That's the wrong way to do it because it's all about you. And your boss they like you, but they don't care about all the things you want. Here's a better way. First off, you send an email to your boss. You say, you know what? I'd love to sit down and I'd love to discuss my career progression. Make time on the calendar. Second, you sit down with your boss and you come in and you say, I want to be a top performer in this job. I want to know what it takes to become a top performer and to make your life easier. And we come up with a few things that would make me do an extraordinary job. And you press them because you want specific. It's not like, be nice, help drive sales. No, I want to know specific metrics. Improve website conversion 1.3%, et cetera, drive 200 leads a day. And at the end, where you're going back and forth, you say, you know what? If I'm able to accomplish these things in the next 6 to 12 months, I'd love to discuss a compensation adjustment. But for now, let me just work on this. And your boss is gonna go, oh my God. Initiative. Exactly. No one's ever come to me asking how to be better at their job and take things off my plate. So your boss is thrilled. You go back to your desk, you write these things down, document it, send the email. I'll report back every Friday or every second Friday. So every second Friday, this is where you actually have to do the work. You need to drive those leads, drive the sales, whatever it is. And you're reporting, hey, here's where I am. I'm behind on this. I'm ahead on this, et cetera, et cetera. At the end of the time period, let's say 6 months, you walk in
and this is the meeting where it's all going to go down. So first of all, I have this thing called the briefcase technique. You can look it up on YouTube. And you can theatrically bring in a briefcase or a bag. It's fun. Make it fun. So you walk in, you say, you know what? As discussed 6 months ago, we talked about 3 metrics. You've probably been reading the emails. I'm so pleased to let you know that I've hit all 3. Here's the numbers. Here were before and after. And this will result in a projected XYZ revenue. And everyone's happy, you're clapping, it's great. You say, now, then pull out that briefcase and theatrically, slowly, you pull out 3 or 4 pieces of paper. You go, I did a little research in the marketplace. And according to Salary.com, Glassdoor, etc., here's what somebody of my experience and skill level would be making on the open market. I'd like to discuss a compensation adjustment. Now, this is how you negotiate for a salary increase. Walking in saying, give me money, you might as well just kick yourself out. But doing the work, making your boss's life easier, showing them that you are indispensable, that makes that conversation so much easier. 오케이. 내용은 이런 거잖아요. 네가 만약에 월급을 더 받고 싶으면 어떻게 하냐라고 했을 때 그냥 단순히 월급 더 줘 이게 아니라 본인의 상사에게 나의 성장에 대한 것을 얘기를 하고 싶다. 그리고 본인의 분야에서 탑이 되고 싶고 그러기 위해 어떻게 해야 될지를 당신과 논의하고 싶고 어떻게 함으로써 우리가 발전하는 데 기여할 수 있을지를 얘기하고 싶다. 그리고 나서 그 자리에서 실제로 내가 뭔가를 단순히 잘하겠다가 아니라 마일스톤을 세우는 거죠. 구체적인 걸로 제안을 하는 거죠. 그래서 specific metrics라고 하는 거죠. 뭐 200개의 광고 리드를 한다거나 이런저런 것들 텐저블한 아웃컴을 내겠다라는 것을 목표치로 제공하고 제안하고 최종적으로 이게 약속한 그 기간에서 달성을 하면 그때 나의 어떤 그 성과에 대한 것을 인정받는 자리를 갖고 싶다라고 하는 거죠. 요지는 이니셔티브를 쥐고 리드해라 라는 거잖아요. 그래서 요 내용을 가지고 3가지로 한번 얘기를 하고 싶어요. 첫 번째는요, 목표치를 제안하고 결과를 보여라 입니다. 많은 경우요, 어떤 한 회사의 리더가 건강한 어떤 철학과 성정을 가진 회사의 리더라면 당연한 얘기지만 본인이 운영하는 성장, 회사의 성장을 바랄 것이고요. 진심으로 회사의 성장에 기여하는 그런 동료, 직원을 원하고요. 찾고요. 또한 그러한 사람을 찾았을 때 훌륭하게 대접해주고 싶어 할 거라고 믿습니다. 사람을 뽑는 게 어렵다라고 많이 얘기하거든요. 아마 경험해보신 분들도 많을 것이고요. 실제 본인들도 그 같이 일을 하는 사람들을 통해서 정말 잘하는 사람, 같이 내가 배울 수 있는 사람을 찾는 것이 어렵다는 것 아실 거예요. 그런데 만약에 내가 그런 사람이라면, 정말 좋은 사람이라면, 성장에 기여하고 중요한 결과를 내는 사람이라는 것을 보여준다면 실타래는 당연히 풀립니다. 그리고 회사는 그와 같은 성장에 기여하는 사람을 간절히 원합니다. 따라서 기억해야 될 것은 회사는 기꺼이 좋은 사람에게 잘해주고 싶은데 명분이 중요하고 납득이 필요한 것이고 윈윈이라는 어떤 성과, 결과가 이어진다는 것을 확인하고 싶어 한다는 거죠. 그래서 이와 같은 실타래를 푸는 것이 회사가 해주는 것을 기다릴 수도 있지만 더 좋은 것은 내가 이니시어티브를 쥐고 리드한다는 거죠. 앞선 사례에서 얘기한 것처럼 내가 이러한 결과물을 내려고 하는데 어떻게 생각하냐. 그리고 이러한 결과물이 흡족하다면 또는 이게 정말 우리가 원하는 그런 목표치 또는 방향에 적절하다면 이걸 내가 결과를 내고 정당하게 이에 대해 인정을 받고 싶다라고 한다는 거죠. 그러면 회사는요 기꺼이 고마워할 거라는 거죠. 왜? 이게 바로 고용주가 하는 고민이니까요. 그 고민을 풀어주는 건데요. 잘해주고 싶은데 잘하도록 동기부여를 하고 싶은데 어떻게 하는지를 고민하고 있는 입장에서 그 고민의 실타래를 풀어주는 그런 역할을 직원이 이니셔티브를 가지고 하는 거잖아요. 두 번째는요. 내가 대체 불가능한 사람이다라는 것을 보여줘야 된다. 이 영상에서는 indispensable이라고 표현하는데요. 저는 이제 irreplaceable이라는 표현을 보통 많이 씁니다. 대체 불가능하다라는 거죠. 제가 예전에 회사를 다닐 때요. 2008년도 경제 위기가 있었잖아요. 리먼 브라더스 하면서 그때 처음으로 회사 입장에서도 정리해고하고 막 이런 게 됐었어요. 회사 분위기가 난리도 아니었었죠. 고객사들도 다 망해 나가고 부동산 시장, 주식 시장 폭락하고 그러다 보니 정리해고하는 가운데 하루가 다르게 대표 자리에서 사람들이 불려가고 불려간 사람들은 쫓겨나고 팀별로 사람을 정해가지고 1명, 2명씩 내보내야 되고 이런저런 것들이 있었단 말이에요. 그때 기억나는 것은요. 회사가 내리는 판단의 기준은 뭐였냐면요. 대체 불가능한 존재, 그들은 쫓겨나지 않았어요. 또한 이 말은요. 내가 가치를 인정받는 데 있어서도요. 내가 회사에서 하는 역할이 대체 불가능하다는 것을 보여줘야 된다는 거죠. 그래서 저 같은 경우는 그로부터 몇 해 뒤에 퇴사를 한다라고 했을 때요. 자랑이지만 붙잡았죠. 제가 다른 경쟁사에 가거나 그런 상황은 아니었습니다만 최종적으로 그렇게 될 수밖에 없었던 것은 제가 하는 일이 대체자를 찾기 쉽지 않았었던 거였거든요. 그래서 중요한 건 내가
대체 불가능한 역할을 하고 있다는 것을 보여줌으로써 그걸 나의 레버리지로 활용할 수 있다면 그게 파워풀한 그런 무기가 될 것이다라는 겁니다. 물론 여기서 다운사이드도 있어요. 만약에 내가 알고 보니 대체 불가한 인력이 아니다라고 한다면 나의 레버리지는 사라지겠죠. 유명한 일론 머스크의 일화가 있죠. 그 일론 머스크의 여비서예요. 그분이 이제 다른 사람들은 다 대접받고 뭐 이렇게 스탁 옵션 받고 하는데 자기는 정말 그 성격도 괴팍하고 이상한 사람하고 같이 하면서 퍼스널 어시스턴트를 하는데 인정을 받지 못한다. 나 이러면 안 된다. 너 나 없으면 될 것 같아. 뭐 이렇게 했는데 일론 머스크가 처음에는 붙잡다가 그러면은 한번 휴가 갔다 와보세요 라고 한 거죠. 2주인가 한 달인가를 갔다 와보라고 갔다 왔는데 그 자리에서 잘렸답니다. 이유는 없는 거 봤는데 별 문제 없이 잘 돌아가더라. 그래서 안녕히 가세요 했다라는 거죠. 자, 세 번째, 진짜로 떠날 준비를 해야 된다는 거죠. 이 말은 회사가 진짜 기꺼이 인정을 해주지 않을 때 내가 다른 선택을 할 수 있음을 보여야 한다는 거죠. 그러나 이게 블러핑이 돼서는 안 되는 거고요. 그러면 역시 회사도 플랜 B를 생각하게 될 테니까요. 정말로 그만큼 하고 그에 합당한 제안을 한다라는 거죠. 터무니없는 얘기를 하는 게 아니고요. 근거를 대고 또한 그걸 가지고 윈윈을 위해 제안을 하되 나의 어떤 합당한 수준의 제안이 받아들여지지 않을 때 기꺼이 움직일 수 있다는 것 또한 내가 염두에 둬야 된다라는 얘기입니다. 결국 요지는요. 첫째, 본인이 가시적인 결과물을 만들어내겠다라는 것을 이니셔티브를 쥐고요. 그리고 의사결정자에게 구체적인 마일스톤을 제안하고 이걸 리드해서 실제 결과물을 내고 그걸 토대로 평가를 받아라 입니다. 이렇게 되면요. most certainly 성공할 겁니다. 만약에요. 우리 회사는 그렇게 안 해줄 거야. 또는 나는 그렇게 주도권을 줄 필요가 없어. 왜? 어차피 안 될 테니까 라고 한다면 정말 다시 한번 스스로에게 물어보세요. 진짜 그런 건지 아니면 내가 게을러서인지 아니면 변명을 찾는 건 아닌지 또는 무서워서인지 그런 상황을 맞닥뜨리는 게 내가 자신이 없어서인지 절실하지 않아서인지 회피하기 위해서 구실을 대는 건 아닌지 왜 이걸 묻냐면요. 저는 고용주의 입장에서 봤을 때 그렇게 이니시티브를 쥐는 직원들을 너무너무 원할 것이기 때문이고요. 그리고 그렇게 하지 않는 사람들이 그와 같은 사유로 주도권을 주지 않는 것이라고 생각하기 때문에예요. 마지막으로 알아두면 좋겠는 것이요. 회사 내에서의 커리어 기회라는 것 또한 굉장히 중요한 값진 기회라는 것인 건데 이 가치를 너무 쉽게 당연한 것으로 간주하고 포기하는 건 아닌가라는 생각입니다. 결국은 내가 어디에서 어느 곳에서 사회생활을 이어가건 내가 이 회사라는 환경에서 내 돈 들이지 않고 쌓을 수 있는 경험 그리고 그걸 통해서 내가 성장할 수 있는 그런 환경이라는 것을 인식하고요. 그 안에서 많은 것을 노력하려는 그런 자세가 필요하다라는 겁니다. 사람들이 항상 가질 수 있는 그런 편견 중에 하나는 내가 가지고 있는 것을 과소평가하는 그런 경향이 있잖아요. 그러지 않고 나에게 주어진 것을 감사하고 최대한 활용해서 나의 자산으로 만들 노력해야 된다. 그리고 이 모든 것이 나의 성장과 나의 인트레스트를 위해서 하는 것이다 라는 것 잊지 않았으면 좋겠습니다.